ஹர ஹர நம பார்வதி பதஜே. தென்னாருடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பகவானுக்கு சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. இந்த விசேஷமான சாத்துர்மாசிய புண்ணிய காலத்திலே ஆதிகுரு ஸ்ரீ பிரக்ஞா தட்சிணாமூர்த்தி முதலான குருநாதர்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு செய்வதும் குருநாதர்களுக்கும் சாதுக்களுக்கும் சேவை செய்வதும் சிவபுண்ணியங்களாகும். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி பரம அனுகிரகத்துடன் அவர்கள் அருள் வழிகாட்டுதலை வண்ணம் நடைபெறுகின்ற ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை மற்றும் ஸ்ரீகுரு பாதுகா பூஜைகளை தரிசனம் செய்து குருவருளும் திருவருளும் பெற்று பேரின்பமடைய பிரார்த்திக்கின்றோம். இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள் பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குரு காணிக்கை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தியாகராஜ சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ அரவிந்த் குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணுராம் பரத் குடும்பத்தினர் சிவகாசி. ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ குரவே தத்தாத்ரேயாய நமஹ. ஓம் ஸ்ரீ சாரதாஜி நமஹ. ஓம் மாதா பித்ருभ्यां நமோ நமஹ. ஓம் இஷ்டதேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் திக்தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சமஸ்த த்ரேத்ரிம்சத் கோடி தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் கங்காதி நதநதி தீர்த்தக்ஷேத்திர தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் ஆதித்யாதி நவக்கிரக தேவதாभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் வாஸ்து புருஷாய நமோ நமஹ. ஓம் கிருஹதேவி நமோ நமஹ. ஓம் கோமாத்ரே நமோ நமஹ. ஓம் ஸ்தாவர ஜங்கமேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் பிராமணேभ्यो நமோ நமஹ. ஓம் சத்புருஷேभ्यो நமோ நமஹ. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமணஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமஹ. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. प्राणानायम्य उमोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभेदिने शोभने मुहूर्त्याद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे शतपराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन्नत्तमाने वहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ सिंहमासे शुक्लपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ शुक्रवासरयुक्तायां चित्रानक्षत्रयुक्तायां शुभयोग एवं गुणविशेषण विशिष्टायां स्यां वर्तमानायां तृतीयायां शुभतिथोस्य देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवारसिगिरस्य आदिगुरुषि प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थं श्री दत्तात्रेय सद्गुरूणाम् अनुग्रह प्रसार सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् श्री चिद्भवानंद आश्रम इति नामांकितस्य एतस्य संस्थापनस्य आचार्यवर्याणां श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्योद्धूत महास्वामिनां परिपूर्ण अनुग्रह प्राप्त्यर्थं स्वामिभिः संकल्पित सर्वेषां जनानां धर्मानुष्ठान शांतिपूर्वक परिपूर्णानंद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् आश्रमे विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्मविचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानां आश्रमकार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे कैंकर्यपराणां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य श्री दक्षिणामूर्ति सेवासमितेश्च धर्मश्री शाश्वतक्षेमनिधि दानशीलानां च आदिगुरुसेवानिधि दानशीलानां च श्री गुरुसेवानिधि दानशीलानां च विशेषतः चातुर्मास्य पुण्यकाले श्री दत्तात्रेय पादुका पूजामुद्दिश्य धनोपकारिणां कौशिकगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य चन्द्रशेखरशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहराशो जातायाः राजलक्ष्मीनाम्यः नैद्रुवकाश्यपगोत्रोद्भवस्य श्रवणनक्षत्रे मकरराशोजातस्य वैदीश्वरशर्मणः उत्तरप्रोष्ठपदानक्षत्रे मिणराशोजातायाः गीताञ्जलिनाम्यः पूर्वाषाढानक्षत्रे धनुराशोजातायाः मीरानाम्यः वादलगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशोजातस्य वैद्यनाथशर्मणः उत्तरफल्गुनी कन्याराशोजातायाः दीपाञ्जलिनाम्यः अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य शिवसहस्रमणः वल्लट्टिगोत्रोद्भवस्य ज्येष्ठानक्षत्रे वृश्चिकराशोजातस्य चन्द्रशेखरनामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे वृषभराशोजातायाः कलानाम्याः रेवतीनक्षत्रे मिणराशोजातायाः शान्तिनीनाम्याः
जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य रविसाम्नामधेयस्य भाद्रगोत्रोद्भवस्य आर्द्रा नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य त्यागराजशर्मणः मघानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य वैद्यनाथशर्मणः श्रीमेषरासो जातायाः तिथीनाम्याः मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः महालक्ष्मीनाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य हस्तानक्षत्रे कन्यारासो जातस्य आरविन्द्रनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे कर्कटरासो जातायाः स्वर्णलक्ष्मीनाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे ऋषभरासो जातस्य विष्णुराम भरत नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य श्रीराम अशोक नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुरासो जातायाः आशादेवीनाम्याः स्वाती नक्षत्रे तुलारासो जातस्य मदन शङ्करनामधेयस्य पुष्यानक्षत्रे कर्कटरासो जातायाः तिरुमहल्नाम्याः एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयभयायुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं वेदोक्तं दीर्घायोऽभिवृद्ध्यर्थं कलशपूजा कलशं गन्धपुष्पाक्षरी अलङ्कृत्य ओं गंगाजी नमः ओं यमुनाजी नमः ओं गोदावरी नमः ओं सरस्वती नमः ओं नर्मदाजी नमः ओं सिन्धवे नमः ओं कावेरी नमः ओं सप्त समुद्रदेवताभ्यो नमो नमः कलशस्य शङ्खपूजा शङ्खं प्रक्षाल्य शङ्खं जलेन पूरयित्वा गन्धपुष्पाक्षरैः पुंपुरासागरोत्पन्नवृष्णावसकरे पूजित सर्वदेवेश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् ओं पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्खः प्रचोदयात् शङ्खं देवतायाः पुरतः संस्थाप्य विघ्नेश्वरपूजा गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् अस्मिन् बिम्बे श्रीमहागणपतिं ध्यायामि श्रीमहागणपतिमावाहयामि श्रीमहागणपते नमः रत्नमयसिंहासनं समर्पयामि महागणपतये नमः वस्त्रपूजिताभरणाद्यक्षरान् समर्पयामि महागणपते नमः दिव्यगन्धान् धारयन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं समर्पयामि महागणपते नमः अक्षरान् समर्पयामि श्रीमहागणपतये नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पै सम्पूजयामि ओं सुभगाय नमः ओं एकदन्ताय नमः ओं कपिलाय नमः ओं गजकर्णकाय नमः ओं लम्बोदराय नमः ओं विकटाय नमः ओं विघ्नराजाय नमः ओं गणाधिपाय नमः ओं धूमकेतवे नमः ओं गणाध्यक्षाय नमः ओं फालचन्द्राय नमः ओं गजाननाय नमः ओं क्रतुण्डाय नमः ओं शूर्पकर्णाय नमः ओं हेरम्बाय नमः ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः श्रीमहागणपतये नमो नमः नमपूजां समर्पयामि ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्वलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमो नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय दिगंबर महास्वामिन् वेदकौशेयवस्त्रकं रञ्जितं हृदयैः परितत्स्व गुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमः श्रीगुरवे नमः वस्त्रं समर्पयामि सुवर्णराजयितुं शुद्धयज्ञोपवीतकं दत्तात्रेय जगत्स्वामिन् श्रीगुरो त्रिगुणात्मक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः पवीतं समर्पयामि सेवन्तिका मल्लिका च पद्ममुत्पलकं तथा नानाविधानि पूजानि पुष्पाणि श्रीगुरो ते समर्पयामि ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि ओं द्रां ओं दत्तात्रेयाय नमः दरिद्रघ्नाय नमः दासोद्धाराय नमः दत्तराजजगद्गुरवे नमः श्रीमदखण्डपरिपूर्णसच्चिदानन्द श्री दत्तात्रेयाय परस्मै परब्रह्मणे नमो नमः अमपूजां समर्पयामि ह्रीङ्कार्यापादसम्पूज्य हृदयानन्ददायकं ओंकारानन्दपादाब्जं नमाम चित्तशुद्धये ओं अकार उकार मकार नादाङ्कितनाम्ने नमः ओं अग्निविश्वविद्यालयसंस्थापकाय नमः ओं श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्योधूत महास्वामिने नमो नमः अष्टोत्तरशतनामपूजां समर्पयामि ओं त्वहं दुहरयस्य चेतस श्वेतरश्मिः सहाके त्वमद्भिः वाताजिदेर्बलवद्भिर्मनोजवैराजाहि शीघ्रं मम हव्याय सर्वों त्रिवर्णनिर्मितमर्तिकर्पूरघनसहितम् आराधिक्यं प्रकुर्वेऽहमिति विष्णुस्वरूपक ओं नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः श्रीगुरवे नमो नमः मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि बृहत्सामक्षत्रभृद्वृद्धवष्णीयं दृष्टभोजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन सकरेण रक्षां धारयामि जय जय नमस्कारः जडाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्तं कृपानिधिं
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहारे हेतवे भवभाषविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तु ते। इदं स्तोत्रमहद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकं दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्। अनेकोटिप्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामः। क्षीराक्षतीषु पुष्पैश्च दत्तमर्घ्यं गृहानभो त्रैलोक्यजगदाधार दत्तात्रेय महाप्रभो नमो भगवते दत्तात्रेयाय नमो नमः। श्रीगुरवे नमः। इदमर्घ्यमिदमर्घ्यमिदमर्घ्यम् अनेनार्घ्यप्रदानेन भगवान् सर्वदेवात्मकः श्री दत्तात्रेयः प्रीयतां श्रीगुरुः प्रीयतां। प्रार्थना। தந்தை தாயும் நீ என்னுயிர் துணையும் நீ சஞ்சலமது தீர்க்க வந்த தேசிக வடிவும் நீ உன்னையலால் மற்றொரு துணை காணேன் அந்தமாதியும் அளப்பரும் ஜோதியே ஆதியே அடியார்த்தம் சிந்தை மேவிய தாயுமானவனும் சிறகிரி பெருமானே. நிறைய பேருக்கு கஷ்டமே என்னென்னா, இந்த மனதை அமைதிப்படுத்தி வச்சிருக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது. அது எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு கேள்வி. பகவான் இடத்துல அர்ஜுனனும் கேட்குறான், அந்த மனதானது காற்றை விட அடக்கி வைப்பதில் கடினமாக இருக்குது, என்ன பண்ணுறது? பகவானும் ஒத்துக்கிட்டார், ஆமாம் கடினம்தான், ஆனால் முடியாததில்லை, முயற்சி செய்தால் முடியும்னு சொன்னார். ஒரு நாள் 2 நாள் முயற்சி பண்ணி மனசு அடங்கலைன்னு சொல்கிறத விட தொடர்ந்த முயற்சியினால் இந்த மனதை அமைதிப்படுத்தலாம்னு சொல்கிறார். அதுக்கு சில உதாரணங்கள்லாம் சொல்லி தாய்மனர் இப்படி இருக்க மனசை என்னால் அடக்க முடியலையே, இதெல்லாம் கூட பண்ண முடியுது, இதை பண்ண முடியலன்னு கேட்குற ஒரு பாடல் இருக்குது, ஃபேமஸ் பாட்டு அது. கந்துக மதக்கரியை வசமாக நடத்தலாம். அதாவது தறியில் கட்டி வைக்கக்கூடிய பலம் பொருந்திய யானை கறி இருக்கு, அதை நம்ம வசப்படி நடத்தலாமா? நம்ம சொல்கிறத செய்கிறது தான். கோயில்களில் யானைகள்லாம் பார்க்குறோம், நல்லா பண்ணுறோம் பழக்கத்தில். கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம். கரடியையும் புலியையும் கூட வாயை கட்டி அமைதியாக நம்ம பக்கத்தில் வர வைக்கலாமா? ஐயப்பன் புலி மேலே வந்தார் சொல்கிறாங்க. ஒரு சிங்கம் முதுகில் மேற்கொள்ளலாம். சிம்ம வாகின்னு சொல்லி அம்பாளுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது. சிங்கத்தை கூட என்ன பண்ணிடலாம், நம்ம அடைக்கலாமா? கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம். ஒரு சிங்கம் முதுகில் மேல் கொள்ளலாம். யானை அடக்கலாம். கட்செவி எடுத்தாட்டலாம். கட்செவி சொல்கிறது பாம்புக்கு அர்த்தம். கண்ணே செவியாக கொண்டு ஆடு பாம்பு அடிச்சதை சொல்கிறது போல் பாம்புக்கு கண்ணே செவின்னு சொல்கிறாங்க. அது அறிவியலருக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, பழக்கம் இருக்குது. கட்செவின்னு சொல்லி சொன்னால் பாம்புக்கு காது தனியாக இல்லை, கண்ணே அதுக்கு செவி சொல்லுவாங்க. கட்செவின்னா பாம்புன்னு அர்த்தம். கட்செவி எடுத்து ஆட்டலாமா? பாம்பை கூட எடுத்துன்னு பண்ணலாமா? பண்ணுறாங்க பசங்க, நாம் இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்குரியவர்கள்லாம் பண்ணுறாங்க, வேடுவர்கள்லாம். கட்செவி எடுத்து ஆட்டலாம். வெந்தழில் ரதம் வைத்து 5 லோகத்தை வேதித்து விற்று உண்ணலாம். பாதரசம் இருக்கே, வெப்பத்தை உமிழ்கின்ற பாதரசத்தை அதனுடைய உதவி கொண்டு இருக்கக்கூடிய உலோகங்களை கொண்டு தங்கமாக்கி அதை விற்று இந்த உலகத்தில் வாழலான்னு சொல்கிறார். அப்படின்னு என்னென்னா, தங்கமாக்குற விஷயம் மற்ற உலோகத்தை கொண்டு எடுத்து தாழ்வான உலோகங்களை உயர்வான உலோகமாக தங்கமாக மாற்றி அதை விற்று கூட சாப்பிடலாமா? அதுவும் முடியும்னு சொல்கிறார். ஆமாம். வேறு ஒருவர் காணாமல் உலகத்துலாவலாம். யார் கண்ணிலையும் படாமல் நம்ம சுற்றி வரலாமா? ஆமாம். இந்த அனிமா மகிமா லகிமா கரிமா ஈசத்துவம் வசித்துவம் பிராப்தி பிரகாமியம் அஷ்டமா சித்திலாம் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் நடக்கலான்னு சொல்லி சொல்கிறார். சித்தர்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. வேறு ஒரு காணாமல் உலகத்துலாவலாம். விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம். தேவர்கள்லாம் அழைச்சி எனக்கு இந்த வேலையை செய்து கொண்டு இந்த வேலையை செய்து சொன்னால் அவர்கள் செய்வார்களாம். அவர்களும் செய்ய முடியும்னு சொல்கிறார். சந்ததமும் இளமையோடு இருக்கலாம். எப்போ இன்னும் 16 இளமையோடு இருக்கலாம். கேட்டாவே சந்தோஷமாக இருக்குது. முடியுமா அண்ணா? முடியும் சொல்கிறார். அதுவும் கூட முடியலான்னு சொல்கிறார். முடியாது தான், அதுவும் கூட முடியும். ஆமாம். மற்றும் ஒரு சரீரத்திலும் புகுதலாம். பரகாய பிரவேசம் சொல்கிறாங்க பாருங்கள். இன்னொரு உடலில் புகலாம். ஆதிசங்கர் ஆச்சாரியர் அப்படி பண்ணார்னு ஒரு வரலாறு நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு உடலில் நாம் புகுந்துக்கலாம். அது உயிருள்ள உடலில் புகலாம்னா அது புகுந்தோம்னா அது பேய் பிசாசி ஆடு, அது விஷயம் வேறு.
இல்லையா? வேறு யாரோ உள்ளே இருக்காங்க. நம்ம சில நேரம் சொல்ல அவர் பேசல, அவர் உள்ளே ஏதோ ஒன்று இருக்குது பேசுது, அது வேறு. வேறொரு சரீரத்திலும் புகுதலாம். ஜல மேல் நடக்கலாம், தண்ணி மேலே நடக்கலாமா? துரியோதனை பார்க்கும் பொழுது அவன் ஜலஸ்தம்பம், கடைசியில் சண்டையினுடைய முடிவில் ஒரு மதகளை போய் உள்ளே உட்காந்துடுறான். அப்புறம் கூப்பிட்டு சண்டை போடுறாங்க. அது விஷயம் உள்ளேயும் போய் ஜலஸ்தம்பம் அதுவும் பண்ணலாம், நீர் மேலே நடக்கலாமா? அப்போ துரியோதனுக்கு அந்த சக்தி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கு உள்ளே போய் உட்காருது. அதெல்லாம் அந்த காலத்து ராஜாக்கள்லாம் சில பழக்கம்லாம் பழகி இருக்காங்க, தெரியுது. கனல் மேல் நடக்கலாம், நெருப்பு மேல் நடக்கலாம். நெருப்பு மிதிலாம் இப்போ பண்ணுறோம் பாருங்க, அது மேலே நடந்து போகலான்னு சொல்கிறாங்க. தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம். இது போல் சித்திகளை எல்லாம் நம்மளால் பெற முடியும்னு சொல்கிறார். அதற்கான முறையான பயிற்சிகளை செய்து அதெல்லாம் கிடைக்குன்னு சொல்கிறார். ஆனால் நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு விதமாக பெரிய அபூர்வமான விஷயம், ரொம்ப அதிசயமாக நினைக்கிறோம். ஆனால் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்கிறார், இதெல்லாம் நம்மளோட ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நமக்கு மோட்சத்தை அடையும் தடைகள் சொல்லிடுறார். அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு முறை சிஷ்யர்களோட கங்கை கரையை கடந்து அந்த பக்கம் போகிறதுக்காக போனார். அங்கே ஒரு யோகி நின்றுட்டு இருந்தார். இவரை பார்த்துட்டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் படகுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கார் அந்த கரை போகிறதுக்கு. இவர் என்ன பண்ணார், தண்ணி மேலே நடந்து அந்த கரை போயிட்டார். அந்த யோகி போனோடனே இவர் அந்த கரைக்கு போனோடனே இவர் அப்படியே பார்த்தாராம், என்னுடைய யோக மகிமையை பார்த்தீங்களான்னு. அப்போ அவர் சொன்னாராம், உன்னுடைய யோக சக்தியுடைய பலமானது வெறும் அரைனாவா காலனாவான்னு கேட்டார். ஏன்னா காலனா கொடுத்தா கரையை கடந்துடுவார் போடுறேன், அது தண்ணியில் நடந்து எதுக்குப்பா வீணாக்குன்னு சொன்னார் அந்த சக்தியை. இதெல்லாம் நம்ம ஆன்மீக சாதனையில் ஒழுங்காக நம்முடைய ஜப அனுஷ்டானங்கள்லாம் ஒழுங்காக செய்து வாழ்க்கை முறை ஒழுக்கம் போது அதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறார், கிடைக்கும்னு சொல்கிறார். கிடைக்கும் நிச்சயமாக. அல்லது தனிப்பட்ட இந்த ஒரு சக்திக்காக எனக்கு இந்த பிரயோஜனம் வேண்டுமென்று அதற்குரிய மந்திரங்களை பிரயோகப்படுத்தி அல்லது பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணி அது செய்யணும், அதுவும் கிடைக்கும். சில நேரத்தில் அது நம்ம இடத்துல இருந்ததுன்னா வெளிப்படுறதும் நம்முடைய சக்தி இல்லாமல் நம்முடைய வசமின்றியே கூட அது வெளிப்படும். நிறைய இன்றைக்கும் பல ஆட்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம், இருக்காங்க அது போலெல்லாம், கண்ணுக்கு தெரியல. ஆனால் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமறிது, ஒரே போடு போட்டுடுறார். இவ்வளோ செய்ய முடியும், ஆனால் மனசை அமைதிப்படுத்தி அடக்கி சிந்தையை அடக்கி சும்மா இருக்கின்ற திறம் ரொம்ப அரிதுன்னு சொல்கிறார். இதெல்லாம் கடினமானது கூட முயற்சி பண்ணிடலாம். மனசை அமைதிப்படுத்தி ஒரு இடத்துல அமைதியாக உட்கார்ந்துருக்கிறதுன்றது அதுதான் முடியல. சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமறிது. ரொம்ப அழகான வரிகள். எவ்வளோ கடினமும் செய்யலாம், அதை விட கடினம் சொன்னால் மனது தான். சினமிறக்க கற்றாலும் சித்தியெல்லாம் பெற்றாலும் மனமிறக்க கல்லாருக்கு வாயேன் பராபரமே சொல்லுவார். நீ ரொம்ப வாயாடுற, உனக்கு கோபத்தை அடக்க முடியல, என்னவோ சித்திகள்லாம் இருக்குன்னு சொல்கிற, மனதை அமைதிப்படுத்த தெரியல, நீ என்ன பெருசாக வாயாடுறன்னு சொல்லு. மனமிறக்க கல்லாருக்கு வாயேன்னு சொல்கிறார். இதெல்லாம் ஆன்மீக சாதனையில் உண்மையான உத்தமமான மோட்ச மார்க்கத்தில் பயணம் பண்ணுறவங்களுக்கு இதெல்லாம் பெரிய பெரிய தடை கற்கள் சொல்கிறார். இருந்தாலும் இதை பெறுவது கடினம்தான், ஆனால் அதில் போயிடாத, மாறி போயிடாத சொல்கிறார். அது ஒரு விதமான கருத்து இருக்குது. பார்ப்போம், இப்போ பாடலை பார்க்கலாம். கந்துக மதக்கரியை வசமாக நடத்தலாம், கரடி வெம்புலி வாயையும் கட்டலாம், ஒரு சிங்கம் முதுகின் மேல் கொள்ளலாம், கச்சவி எடுத்தாட்டலாம், வெந்தழில் ரதம் வைத்து 5 லோகத்தை வேதித்து விற்று உண்ணலாம், வேறொருவர் காணாமல் வேறொரு சரீரத்தில் உலாவலாம், விண்ணவரை ஏவல் கொள்ளலாம், சந்ததமும் இளமையோடு இருக்கலாம், எப்போ இளமையோடு இருக்கலாமா, சந்ததமும் இளமையோடு இருக்கலாம், மற்றும் ஒரு சரீரத்திலும் புகுதலாம், ஜலமேல் நடக்கலாம், கனல் மேல் இருக்கலாம். நெருப்பில் நடக்கிறது இல்லை, நெருப்பில் உட்காந்துருக்கலான்றார். இந்த பஞ்சாக்னி தவம்லாம் சொல்லுவாங்க, சுற்றி நெருப்பு மூட்டிட்டு நடுவில் உட்காந்துருக்குறது. அதெல்லாம் ஒரு விதமான தவம் தான். அது மனப்பக்குவத்திற்கு தானே தவிர மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் அது இல்லை. அதெல்லாம் செய்தால் பெரிய சாதனை நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாம் பெருசு இல்லைன்ற போல சொல்லிடுறாருங்க. ஆமாம். கனல் மேல் இருக்கலாம், தன்னிகரில் சித்தி பெறலாம். நம்ம அளவில் வேண்டிய சித்திகள் எல்லாம் நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கைவர பெறலாம். ஆனால் சிந்தையை அடக்கியே சும்மா இருக்கின்ற திறமறிது காண். சித்தமிசை குடிக்கொண்ட அறிவான தெய்வமே,
தேஜோ மயானந்தமே என்று இந்த பாடலில் நிறைய பெரியவங்க பாடலில் ஆன்மீக சாதனங்களுக்கு செல்லும் பொழுது எதையெல்லாம் அபூர்வமாக அதிசயமாக நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை, அடுத்து கடந்து செல், அடுத்து கடந்து செல், அடுத்து கடந்து செல். அதுக்காக தான் சொல்கிறாங்க. ஒரு வேடன் ஒரு காட்டில் விறகு எடுத்துகிட்டு போவான். அங்கே இருக்க சுவாமி சொல்லுவாராம், இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போ, இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மரங்கள் கிடச்சேன், இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போ, இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போன்னு சொன்னால் ஒரு மணியும் உள்ளே போக போக நல்ல விலை உயர்ந்த மரங்கள்லாம் கிடச்சிதான். கிடச்சா இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போனால் நிறைய ரத்தன வயிறெல்லாம் கிடச்சிது. அப்படி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க, கருத்து சொல்லுவாங்க. அதுபோல் ஆன்மீக வாழ்க்கையிலும் கூட செய்யும்பொழுது சிலதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். அதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டு பொருளை கொடுத்து கவனத்தை திருப்புறா போல் ஆகிடும். அதுக்கெல்லாம் வசப்படாமல் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் மோட்சம் என்ற அந்த பரம புருஷார்த்தத்தை அடையிறதெல்லாம் தடை கற்களே சொல்கிறார். எது கிடைச்சாலும் சரி. அதுக்கு ரொம்ப நேரடியான உதாரணம் நச்சிகேதன் தான். என்னென்னோ கொடுக்குறேன்றார், அதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கும், என் பிராரப்தத்தில் இருந்தால் நீ யார் கொடுக்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்டுடுறான். கடைசியாக உன்னை பார்த்ததுனால அதெல்லாம் கிடைக்கும், எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், ஆத்மாவை பற்றிய ஞானத்தை கொடுங்க, ஆத்ம வித்தியை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறான். அதெல்லாம் ரொம்ப அழகான விஷயங்கள். மூர்த்தி எல்லாம் வாழி, எங்கள் மௌன குரு வாழி, அருள் வார்த்தை என்றும் வாழி, அன்பர் வாழி பராபரமே, காலமுடு தேச வர்த்தமானம் ஆதி கலந்து நின்ற நிலைவாழி கருணை வாழி, மாலரவும் செய்வ முதல் மதங்களாகி மத அதீதமான அருள் மரபு வாழி, ஜாலமிகும் எளியேன் வழக்கு பேச தயவு வைத்து வளர்த்த அருள் தன்மை வாழி, ஆளடியில் பரமகுரு வாழி வாழி, அகண்டிதாகார அருள் அடியார் வாழி, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. பரேன நாகர்நிஹிதம் குஹாயாம் விப்ராஜதே தத்யதஜோ விசந்தி வேதாந்த விஜான சுனிச்சிதார்த்தா சந்நியாச யோகாஜதக சுத்த சத்வாஹ தே பிரம்மலோகே துபராந்தகாலே பராமிருதாத் பரிமுச்யந்தி சர்வே தஹ்ரம் விபாபம் பரமேஷபோதம் யத் புண்டரீகம் புரமத்யஜக்ஸ்தம் தத்ராபி தக்ரம் ககனம் விஷோகஸ்தஸ்மின் யதந்தஸ்ததுபாசிதவ்யம் யோ வேதாதோ சரஃப் ப்ரோக்தோ வேதாந்தே ஜ பிரதிஷ்டிதः தஸ்ய பிரகிருதிலீனஸ்ய ஜஃப் பரஸ்ஸ மகேஸ்வரः. இன்று ஸ்ரீ தத்தாத்ரேய பாதுகா பூஜை, சாதுக்கள், பிக்ஷாவந்தனம், அன்னதானம் மற்றும் குருகாணிக்கையை வழங்கிய பக்தர்கள் ஸ்ரீ ஆர். சி. சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ வேலுச்சாமி சந்திரசேகரன் குடும்பத்தினர் மதுரை, ஸ்ரீ ரவிசாம் குடும்பத்தினர் கோயம்புத்தூர், ஸ்ரீ தியாகராஜ சர்மா குடும்பத்தினர் சென்னை, ஸ்ரீ அரவிந்த் குடும்பத்தினர் பெங்களூர் மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணுராம் பரத் குடும்பத்தினர் சிவகாசி. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் விதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம்